Hello students. So as we were discussing last class, that is 2 deer, and we just discussed about that there is a tiniest kingdom called Monaco, and there is a king of that, and whatever the a kingdom should have, this kingdom also have everything like courtiers, ministers, bishops, generals, army. So army is also very small, only 60 men were there, but then too still it is called as an army. So after that we just saw that the kingdom used to collect the taxes, that is the polls tax, spirits tax, tobacco tax, wine tax. So whatever the things they have to use over there in the kingdom, they should collect taxes on everything. So after that we saw that collecting the taxes from these things also, there is not that much of the revenue which expected the king. They won't collect that much. So what they thought in a another source, that is the gaming house. So establishing a gaming house in the kingdom, so they just established a gaming house, that is the roulette, that is gambling. So whatever the people means other the countries except this Monaco, other the countries have banned this gaming house, because lots of people coming over there, and they were trying their luck, and they, when they used to lose it, they, after that losing the money, after that they're going to just drone themselves, or else they'll shoot themselves. So ultimately they were committing a suicide. So other the countries have banned this gaming house, but this king of Monaco, he didn't ban that. He continued to be a gaming house, because he didn't have any other source of collecting the revenue. So he just continued that. So all over the, whatever the countries were there, all over the countries, people used to come to this kingdom Monaco. They used to try their luck over there, and whether they're going to win or lose, they have to pay some of the money in that gaming house. And after that, in that amount, the large percentage used to go to this king, to the Monaco. So this is the process of this gaming house. So people used to come over there, they used to try their luck, and whether they win or lose, they used to play that, and they used to back to their whatever the country is there. So after this gaming house, he just earned a lots of money from this gaming house, and he just been in rains and rakes, that he just floating himself in the money only. That much money he just got through this gaming house. And after this, when he collected lots of money due to this, he just did his coronation. He just awarded the people in his kingdom, and also rewarded the, and he was also made the sentences, and he just made an also a law. He also made in a courts, councils, reviews, everything in a smaller scale. But this, whatever the kingdom is there, every kingdom used to have these all the things. So only this king also have these all the things in his kingdom, but in a very small scale, because this is the very tiniest kingdom. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಡಿಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೋಸ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ 2 ಡಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಐತಿ ಮೊನಾಕೋ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿದ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ, ಈ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ದಂಡೆಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಐತಿ ಮೊನಾಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಐತಿ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಲಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಲಿ, ಗುರುಗಳಾಗಲಿ, ಜನರಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಮಿ ಆಗಲಿ, ಏನೇನು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಆದಂತಹ. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಲಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಗುರುಗಳಾಗಲಿ, ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಜನರಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಮಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎದ್ರ ಮೇಲೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೇಲೆ, ವೈನ್ ಮೇಲೆ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಚುನಾವಣಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಏನೋ ಅವ್ರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ
ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಾತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಜನರುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಮಿ ಐತಿ, ಕೋಟರೀಸ್ ಅದಾವು, ಕೋರ್ಟ್ ಐತಿ, ಸಭಾಪತಿಗಳು ಅದಾರ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾರು, ಇವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇ ನೋಡಿದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೊಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ, ಜೂಜಾಟ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡಾಕತ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಾಕತ್ರು. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಾಕತ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊನ್ಯಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಎದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಕನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ತಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೋದು, ಆಡೋದು, ತಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕತ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲರೇ ಹೋಗಿ ನೀರಾಗ ಮುಳುಗೋದು, ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವ ಈ ಗನ್ನದ ತೊಗೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಾಕತ್ರು. ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಾಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಈ ಮೊನಾಕೋ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಹಾದಿ ಅವಂಗ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಅವಂಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅವರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊನಾಕೋದ ರಾಜ ಇದನ್ನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಜನ ಏನು ಮಾಡಕತ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಕನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಹಚ್ಚಿ ಆಟ ಆಡೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿ ಸೋಲಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಅಂತ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯಾವ್ರೇನು ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೊಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜನ ಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸನ್ನು ಅವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗೈತು ಜಮಾ ಆಗೋಣ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಲಿಗೆ ತೇಲಾಡಕತ್ತ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಅದು ಇವನ ಕಡೆ. ಸೊ ರೊಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕೊರೋನೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್, ತಂದೆ ಆದಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ತಂದೆ ಆದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹಿಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು, ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಕತ್ತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಕತ್ತ, ತಂದೆದ ಲಾಸ್, ತಂದೆ ಆದ ಕೋರ್ಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ. ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದಂತಹ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಟೈನಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದು ರಾಜ ಏನಿದ್ದ, ಹೆಂಗಿದ್ದ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮರ್ಡರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇವೇನು ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕತ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಏನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಮರ್ಡರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದನು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಂಗ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ರಾಜಾಗ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ ಕೂಡ ಏನಂದ, ಹೌದು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಇವ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಅದಾನು, ಇವ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಇತ್ತು, ನೀವು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇರಿ ಅವ್ನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ. ಇನ್ನು ಅವ್ಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಷೀನು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಮಷೀನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮಷೀನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟರು, ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ, ಮಷೀನು ಐತಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟನ್ನು ಅದಾನು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾಜ ಇದನ್ನು ರಿಪ್ಲೈ ಓದಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಇವಂಗ
ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇವೇನು ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ರ ಅವೊಬ್ಬ ಮರ್ಡರರ್. ಇವನು ಒಬ್ಬನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಎದಕ್ಕೆ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸರನ್ನು ಪರ್ ಹೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಜನನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಬೇಡ. ಅಥವಾ ಹೆಂಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಗಣತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತಹ ಇದದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಇಟ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಟೈಪ್ ಅದೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೋನು ಅಂಥೇಳಿ ಸೇಮ್ ಏನು ಫ್ರೆಂಚಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ ಲೆಟ್ರ್ ಇಟ್ಲಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಲಿದವರು ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಬರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಷೀನೂ ಐತಿ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟನೂ ಐತಿ, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ 12,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಆಕೈತಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಏನಾಕೈತಿ, ಇದು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಗಾರನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ನಮ್ದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಸಣ್ಣದು ಐತಿ ನಮ್ದು ರಾಜ್ಯ, ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬರೋದನ್ನ ಇಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಚೀಪ್ ಆದಂತಹ ವೇ ಏನಾದರೂ ಐತಿನ, ಮತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಹಾದಿ ಐತಿನ ಭಾಳ ಚೀಪ್ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ದು ಹೆಚ್ಚು ರೊಕ್ಕನೂ ಖರ್ಚಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿನಾಗ ಅದಾರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋನು, ಏನಂತ ಹೇಳೋನು, ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ ಇವನ್ನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹೆಂಗೋರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಏನಂತ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ಹೇಳೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಆರ್ಮಿದ ಜನರಲ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದೇವು, ಹಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದೇವು, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ನು ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So after establishing the gaming house, what the thing had happened, we just saw that, and later we saw that there someone committed a murder in the kingdom. So everybody, means whatever the ministers, law ministers, everybody there, they just sat together and they just discussed what should we do, and what the decision they took, that is we have to cut his head off. That is the punishment they just sentenced to that murderer. And after this they just went to a king and they just said him that this is the decision we took. After that considering these all the things, king also just said that okay, if you people took this decision that you have to cut his head off, then just do it. After that making a decision, they didn't have any kind of a machine, that is the guillotine, and also an executioner, that is an expert who used to use that machine. So what they did, they wrote a letter to a French government whether they have the machine and expert to cut his head off. In return, French also replied that yes, we have, and that cost is the 16,000 francs, and that is a very huge amount for this kingdom, because ultimately that is in a very tiniest kingdom. So what the king thought, that if this person is not that worth to spend 16,000 francs on this person. So what they thought, that if we are going to divide this 16,000 francs in our kingdom, so per head it would be like 2 francs. If the persons, whatever the persons are there in the kingdom, the people will get to know about this, that we are spending 16,000 francs on a culprit, then they'll also make a protest that why you are spending so much money on that culprit, that ultimately is a murderer only. So what they thought, again they just thought that we have to go even in a cheaper way. So they just wrote in a similar letter to a Italy government also, because they thought that Italy is a brotherhood kind of a thing to this Monaco kingdom. Italy also replied that yes, we have the machine and also the expert, but it totally cost us the 12,000 francs, including the travel charges. 12,000 francs is also a very huge amount for this culprit, that whatever the decision they took. So what they thought, we have to go even cheaper way to punish this culprit. So what they thought, we can ask one of the soldier in our kingdom that whether they're going to do this, that is the cutting the head off. So
somehow the soldiers used to be trained to kill people in the wars, so they'll do this, so we can ask the soldiers. So what they thought, just they just called the general, then they just asked that whether any of the soldier is going to cut his head off. And after that we will see that what the general said. So the general talked it over with the soldiers to see whether one of them would not undertake the job. But none of the soldiers would do it. No, they said, we don't know how to do it. It is not a thing we have been taught. So they just called the general and they asked. General also went to the soldiers and they just discussed with the soldiers, and the soldiers were just denied it, that we can't do this. Why? Because we'd been taught about this. We didn't got the training of cutting the head of the people. We just trained it to how to kill the people in the war. That's it. So we can't do it. So ಜನರಲ್ ಅನ್ನ ಕರೆದ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋಲ್ಜರ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬರ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀರೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಅದನ್ನು ತಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿಸಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಸೆಡ್ what was to be done. Again the ministers considered, and so soldiers also denied. And the French government about saying that that is in a 16,000 francs, Italy said it at 12,000 francs. So they didn't have any other option. So again they considered it, and they again sat in a meeting. They were discussed, and they assembled a commission that, and a committee and a subcommittee, and at last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to one of a imprisonment for a life. So again they discussed, and what the decision they took means, we have to sentence him the imprisonment for the rest of his life. ಸೊ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೇನು ಕಮಿಟಿ ಕರೀತಾರೆ, ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಕರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟನು 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ಲಿ 12,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು? ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಜೈಲಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು. This would enable the prince to show his mercy, and it would come cheaper. So what, after taking this decision, imprisonment for life, after taking this decision, everybody of the whatever the king people were there in a kingdom, they'll think that this king also have a mercy, that he is not that cruel, that he's just sentenced him to cut his head off. People will also think about, means whatever the good thing about the king, and also even will go cheaper than whatever we're spending on that guillotine and the executioner, that is 16,000 or 12,000. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೋದಾನು, ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಐತಿ ಅವಂಗೆ, ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವನ ಜೈಲ್ನಾಗ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಜನರಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಯುವರೆಗೂ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಜೈಲ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು. The prince agreed to this, and so the matter was arranged. So prince also got agreed with this the decision of this whatever the committee took, and whatever the decision they took, they arranged everything according to that. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ, ಸರಿ ತಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ನಿಗೇನು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಕೊಡೋರಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ದ ಓನ್ಲಿ ಹಿಚ್ ನೌ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೈಫ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಹಿಚ್ ನೌ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ there is a no suitable prison for this person, this culprit. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕಡಾಕೈತಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಂಗೆ ಸೂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು 6 ತಿಂಗಳ 8 ತಿಂಗಳ 10 ತಿಂಗಳ ಇಟ್ಟು ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವ್ನು ಜೈಲ್ನಾಗ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜೈಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ there was a small lockup where people were sometimes kept temporarily, but there was a no strong prison fit for permanent use. So they have a only temporary kind of a lockup. So people used to be in that jail only for 6 months 3 months ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ they didn't have that
means a life imprisonment kind of a jail they didn't have. Again suit ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಅವ್ನು ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಜೈಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. So however they managed to find a place that would do, and they put the young fellow there and placed a guard over him. So they didn't have any kind of a place over there, but then they at last found in a place. They just kept that young person, a murderer, in that jail, and they also made in a guard over there. They just placed a guard over there. That guard you should look after this murderer. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಏನೋ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮರ್ಡರನ್ನ ಇಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಅವಂಗೊಬ್ಬಗ ಗಾರ್ಡನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಆ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ನ, ಈ ಮರ್ಡರನ್ನ ನೋಡೋದು, ಅದು ಆ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ದ ಗಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ had also to fetch his food from the palace kitchen. So the guard's work is that he have to look after that murderer, and he also have to provide a food to this murder. Means that guard should go to a palace kitchen, he have to take the food and he have to come back to that murderer and he have to give the food. This is the work of that gardener. ಈ ಗಾರ್ಡ್ದ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅರಮನೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವಂದ ಊಟ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಮತ್ತು ಇವಂಗ ಊಟ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗಾರ್ಡ್. The prisoner remained 3 months after month till a year and year had passed. So that prisoner remained over there a month, 1 month, 2 month, 3 month, 1 year. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 year ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಆ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಜೈಲ್ನಾಗ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಅ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಒನ್ ಡೇ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಇಯರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ that king he just looking his account, that is how much income he got, how much he expended. So everything is just looking over there, and he suddenly noticed a new item of expenditure. So suddenly when he is looking out his account, he suddenly saw a extra column, that is his expenditure, and that expenditure is about this was for the keep of the criminal, nor was it a small item either. So ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಹಂಗೆ 1 ಇಯರ್ ಕಳೆದ ಹೋಯಿತು. ಆ ಮರ್ಡರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು. 1 ಇಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅವ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಆಗೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಆಗೈತಿ. ಅದೇನು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಒಂದು ಏನೈತೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಡ್. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ 600 francs a year. So that a guard's salary and whatever the food that criminal is having. So overall it is coming 600 francs per year. ಸೊ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಅವಂಗೇನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮರ್ಡರರನ್ನು ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಗಾರ್ಡಿನ ಸಂಬಳ, ಅವ್ನು ಕೊಡು ಊಟ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 1600 francs ಬರತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫೆಲೋ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ 50 years. So now king is thinking that person, that criminal is still he is young, he would live at least 50 to 60 years. ಅವ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗದಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಏಜ್ನಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಬದುಕ್ಬೋದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 50 to 60 years ಬದುಕ್ತಾನು. ಸೊ till that when one came to reckon it up, the matter was very serious. So that king just made a sum of that. So for 1 year we are going to spend 600 francs on him. So other than the things he is going to, now he is very young, other than the things he is going to live 50 to 60 years somehow. So he calculated that whole of the year, that how much that will spend on him. ಸೊ 1 ಇಯರ್ಗೆ 600 ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೋದು, ಒಂದು 50 ವರ್ಷರೇ ಬದುಕ್ಬೋದು. 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಇಯರ್ದಂತೆ 600 francs ಆಗಕತ್ತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ಭಾಳ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು ಅಮೌಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಡೂ.
So the prince summoned his ministers and said to them. So again, so that is in a very huge amount that he is spending on a criminal. So again that king called his ministers and again he said to them that reconsider the matter, that even cheaper we have to punish him, ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಚೀಪಾಗಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಚೀಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ this rascal. So again he said, that king said to his ministers that you have to find even cheaper way to deal with this criminal. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಹಾದಿ ಹುಡುಕ್ರಿ ಇವಂಗ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು ಭಾಳ ಆಗ್ತೈತಿ ಇವಂಗ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And next, the present plan is too expensive and the ministers met and considered and reconsidered till one of them said. So somehow they thought that the present plan is too expensive. ಈಗೇನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೇವಲ್ಲ ಇವಂಗ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದೇ ಡಿಡ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ considered and reconsidered the matter again and again. They were discussed and one of the ministers said that, gentlemen, in my opinion we must dismiss the guard. So one of the minister of that king he just said that we must dismiss the guard. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ, ಗಾರ್ಡಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ, ಅದು ಬಂದ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ. ಬಟ್ ದೆನ್ ರೀಜಾಯ್ನ್ಡ್ another, after one minister said that we should dismiss the guard, and after that another minister said that rejoined means he just said that another minister, the fellow will run away. If we dismiss the guard, then that criminal will run away. Well said the first speaker. So the first minister who said that we should dismiss the guard, he again said that yes, he also said that is a well, so let him run away and be hanged to him. So they reported the result of their deliberation to the kinglet. So they just said that okay, let him run away and just hang himself. that ಬಿಟ್ಬಿಡೋನು, ಅವನ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಲೆಕ್ಕ ಬಿಟ್ಬಿಡೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ after this all the matter, the minister discussed this and they just went to the king to report the result, that what they thought about this. Then that and he agreed with them. The guard was dismissed. ಸೊ ರಾಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನು, ಆಯ್ತು ತಗೋ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋನು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕಾನು ತನ್ನಂಗೆ ತಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನು ನೋಡೋಣ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನು, ಓಕೆ, he also just agreed that let him run away and we'll just see that what he'll do, how he'll hang himself. Then the guard was dismissed and they waited to see what would happen. So they just dismissed the guard and they just waiting that what that criminal will do. ಗಾರ್ಡನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಗಾರ್ಡ್ he went to the princess kitchen to fetch his own dinner. So the guard he didn't ran away, he just didn't went to anywhere. What he did, he just waited over there and at the time of his dinner he just came out of the jail and he just saw that there is no guard. So he himself went to a palace kitchen. He brought his own food to a jail and he went to a jail and he himself closed the door of that jail and he just sat inside and he is eating his food. This is the process that he just applied for himself. So ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮರ್ಡರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ ಗಾರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನ ತಾನಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅರಮನೆದ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋದ, ಏನೇನು ಅವ್ನು ಡೈಲಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ ವಾಪಸ್ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದ. ಜೈಲಿದ ಬಾಗಿಲ ತಾನ ಹಾಕೊಂಡ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. he just didn't run away. And next day the same thing occurred. So next day also he just did the same thing. And ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನು ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಊಟ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾಷ್ಟಾ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಗಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತ, ಅವ ಸ್ವಂತ ತಾನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋದು ಮತ್ತು ಬರೋದು, ಕುಂದ್ರೋದು, ಜೈಲಾಗ ಕುಂದ್ರೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕತ್ತ. ಬಟ್ ಅವ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ he went for his food at the proper time, but as for running away he did not show the least sign of it.
ಸೊ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡೈಲಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ so instead of running away he even not showing in a single sign of that ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಓಡಿ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೈನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ. ಇನ್ನೇನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡತ್ತಾನು ಹಿಂಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ so he is not showing a single sign also of running away. So again the ministers consider the matter there and again went to the discussion. So ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಅವಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಷ್ಟ ಊಟ ಕೊಡತ್ತೀರಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತ ತಾನೇ ಅರಮನೆದ ಕಿಚನ್ ಅರಮನೆದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಟ ಅಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋದು ಬರೋದು ತಿನ್ನೋದು ಮಾಡಕತ್ತ. ಓಡಿ ಹೋಗೋದಂತೂ ಒಂದು ಸೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ. ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡತ್ತನಪ್ಪ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಕನಪ್ಪ ಹಿಂಗೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಗೇನ್ ದೇ ಸಮಾನ್ ಮತ್ತು ಕೂಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಥಾಟ್ ಅಗೇನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ದ thing they applied for this murderer, that we will see next class.